पिछले दिनों दे विच गुरु नानक देव जी का 550 साला प्रकाश दिहाड़ा बड़ी शरधा दे नाल और बड़े उद्यम दे नाल मनाया गया। हर जगह मनाया गया और क्योंकि सुल्तानपुर लोधी साडे नेड़े है, संगतां हुम हुमा के उस स्थान ते पहुंचियां और बड़े वड्डे पद्धर दे उपर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल एक गुरपुरब संगत वालों मनाया गया। मैं कई बार सोचती हाँ कि जदों असी धर्म की गल करते हाँ तो इंज लगता है कि धर्म बड़ी पवित्र चीज़ है, इनू जरा दूर रखो। असी ये नहीं सोचते धर्म साडे वास्ते है, साडी जिंदगी दे विच आना इहदे साडे वास्ते सिक्ख्या है। गुरु नानक देव जी का यही एक बड़े सरल जे भाषा दे विच कवां ते यही मिशन सी कि धर्म जिहड़ा है वो इंसान वास्ते है ते इंसान नूं धर्म दे मार्ग ते चलना भी चाहिए है। और उन्होंने ये नहीं किया देना नहीं सी, उन्होंने फारसी सीखी क्योंकि जदों सरकारी काम सारे फारसी विच होने ते फारसी तो सीखनी पैनी है। और तुसी देखो ऐसा प्रभाव उहदा रहा कि महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम तक फारसी जिहड़ी है वो सरकारी बोली रही। उन्होंने फारसी नूं उहदे मुकाम तो कोई ना हिला सकिया। गुरु नानक देव जी दे वेले बाबर दा समा आया, ये जिहड़ा मुगल साम्राज सी, क्योंकि लोधी जिहड़ा साम्राज सी उहदा टाइम खत्म हो रहा सी और उस तो बाद गुरु नानक पातशाह दे वेले उन्हां दे देखदियां देखदियां बाबर आया ते उन्होंने एक नवा जिहड़ा मुगल राज सी स्थापित किया। बाबर दे आने तो पहले जिहड़ी इत्थे बोलियां चल रही सी उन्हां दे विच साडी स्थानक बोली पंजाब दी बोली पंजाबी सी। पर क्योंकि ये बड़ा वड्डा एक खिता सी, अज दा पंजाब नहीं छोटा जिहा, पार्टीशन तो पहले दा पंजाब जिहड़ा खैबर पास तो जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दा समा सी, महाराजा रणजीत सिंह दे राज वाला जिहड़ा पंजाब है ओदी बोली पंजाबी सी। और ओदे विच महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम दा जिहड़ा इतिहास है वो एक अंग्रेज है लैटनर दे नां ते GW लैटनर, जिहड़ा कि लाहौर दे कॉलेज दा पहला प्रिंसीपल होया है। और जदों महाराजा रणजीत सिंह दे राज तो बाद अंग्रेज आए तां उन्हें वो इतिहास लिखिया है कि भी इत्थे की हालात सन। गुरु नानक देव जी ने सब तो पहला जिहड़ी इत्थे दी प्रचलित बोली सी उस बोली नूं माध्यम बना के तां उन्हां ने लोकां दे नाल, आम लोकां दे नाल विचरना शुरू किया। जिन्ने भी गुरु पातशाह दे संवाद होए सरल भाषा दे विच और बहुत जगह गुरबाणी दे विच वो संवाद दर्ज भी हैं। उस समय संस्कृत सी जिदे विचों हिंदू धर्म की सेध मिलती सी, अरबी सी जिदे विच कुरान लिखी गई सी, और जिहड़ी आम लोकां दे बोलण वाली बोली सी गुरमुखी वो गुरु नानक पातशाह ने लोकां दे सामने पेश की। क्योंकि सरल भाषा सी, लोकां दी अपनी भाषा सी, लोकां नूं समझण दे विच भी आसानी हुई। और तुसी देखो किन्ना उस दा असर होया कि अज भी 550 साल बाद भी दुनिया च जिथे भी जाओ, जिथे जिथे गुरु नानक पातशाह दे पैर सन उथे अज भी कोई ना कोई नानक पंथी जरूर बैठा है। सो ये उस बोली दा कमाल सी कि जेड़ी के सिद्धी लोकां दे दिलां दे विच उतर गई। और बाणी दे विच गुरु नानक पातशाह भी जिक्र करदे हैं कि साडे मानसिकता हुंदी है कि जिहड़ा राज करदा है उहदी असीं बोली अपना लैंदे आ, सानूं लगदा है साडा इहदे च फायदा बड़ा है। बाणी दे विच गुरु नानक पातशाह भी इस गल दा जिक्र करदे हैं कि घर घर मीआं सबना जियां बोली अवर तुहारी। जिन्हां दी बोली आ गई असीं उन्हां दी बोली लै लई भी चलो सानूं कोई फायदा होएगा। पर जदों फिर पंजाबी प्रचलित हुई महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम तक ते उत्थे इहो जे हालात सी कि हर बच्ची दा जिहदा विआह हुंदा सी उहदे दाज विच कैदा जरूर जांदा सी और हर
ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਪਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਾਹਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ
ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ, ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।